हेलो एवरीवन आज वीडियो रे आमे आरंभ करिबा हमर कोअलिशन पॉलिटिक्स एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन ओडिशा। तो ओडिशा गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स रे हमर एसएसबी ओपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस रे अछि एटा। तो आज रो आमे ए वीडियो रे आमे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जोटा कि हमर माने एसएसबी पॉलिटिकल साइंस पीजीटी एग्जाम रे पचारा जाइतला। तो एटा आमे देखिबा आ ता बेसिस रे आमे कि स्ट्रेटजी हमर रहिबो कौन आमे पढ़िबा आउ केमती क्वेश्चन आसीबो आगामी दिन रे कोअलिशन पॉलिटिक्स टॉपिक रु से विषय रे आमे देखिबा। ओके चलंतु फर्स्ट क्वेश्चन अछि कोन ना व्हिच पॉलिटिकल party had formed the first coalition government in Odisha on 22 May 1959. Okay, so political party प्रथमे first coalition government ओडिशा रे फॉर्म करथिले 22 मई 1959 रे। तो ऑप्शन ए बी सी और डी आपन आंसर करिवार अछि। करेक्ट आंसर आपन करिवार अछि। तो करेक्ट आंसर होची ए क्वेश्चन रो आपनकर ऑप्शन डी। ओके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गणतंत्र परिषद अछि तांकर मिलित उद्यम रे प्रथम कोअलिशन गवर्नमेंट हेइतला आपनकर 22 मई 1959 रे हला। आउ एठे गोटे कथा कहि रखुची गणतंत्र परिषद हेउची गोटे प्रथम आमे कहि परिबा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ओडिशा रे जोटा कि आपनकर क्रिएट हेइतला केबे ना क्रिएट हेइतला आपनकर 1950 रे। केबे हेइतला 1950 रे आपनकर गणतंत्र परिषद क्रिएट हेइतला। आ तार फाउंडर किए थिले ना आरएन सिंधु थिले गणतंत्र परिषद रो फाउंडर थिले हला। तो एटु मध्य एमती क्वेश्चन आसे पारे। ओके आ बाकी आपनकर रहिला जो स्वतंत्र पार्टी रो माने फाउंडर होचन किए ना सी आपनकर राजगोपालचारी जोटा कि 1959 रे बा 1959 रे स्वतंत्र पार्टी रो फॉर्मेशन हेइतला। सेमती ओडिशा जन कांग्रेस रो माने फाउंडर होचन किए ना आपनकर हरेकृष्ण महताब जे कि ओडिशा जन कांग्रेस रो निर्माण आपनकर करथिले। ओके सेमती उत्कल कांग्रेस आपनकर बिजू पटनायक उत्कल कांग्रेस गठन करथिले 1969 रे उत्कल कांग्रेस गठन करथिले। एटा जो आपण देखुछन्ती एटा हो सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन ओडिशा सेति बे हमर टाइटल अछि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन ओडिशा। तेबेले भाबरे ए क्वेश्चन माध्यम रे हमें 1 2 3 4 5 5टा क्वेश्चन हमें पाई पाले। आगु बढ़िबा हमें से देखो आउसे पचार जंदी ना व्हिच यर द फर्स्ट coalition which are the first coalition government was formed in Odisha. Okay, ओडिशा रे प्रथम कोअलिशन गवर्नमेंट केबे फॉर्म हैला। तो आंसर आपनरो कोन हबो ऑप्शन ए बी और सी डी जोटा कि मु लास्ट माने क्वेश्चन रे कहिथिली आ से क्वेश्चन रे मध्य सेटा शो होइतिला। तो आपनकर आंसर कोन हबो जे प्रथम कोअलिशन गवर्नमेंट ओडिशा रे केबे फॉर्म हैला ना एटा आपनकर हबो ऑप्शन बी 1959 रे। 1959 रे आपनकर कोन हला ना प्रथम कोअलिशन गवर्नमेंट आपनकर फॉर्म हैला। तो एटा आपनको मन रखियार अछि हैला। तो ऑप्शन बी होछ आपनकर एटे आंसर जे प्रथम कोअलिशन गवर्नमेंट केबे हैला ओडिशा रे ना 1959 रे जोटे कि दुईटा पॉलिटिकल पार्टी थिले गोटे हेले इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गोटे हेले गणतंत्र परिषद। आ सार चीफ मिनिस्टर के थिले ना चीफ मिनिस्टर थिले आपनकर हरेकृष्ण महताब। थर्ड क्वेश्चन आसिला ओडिशा इज नोन फॉर एक्टिव रीजनल पार्टी फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द रॉन्ग मेंशन ऑफ ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सच पार्टी। से कहिछि कोन ना पॉलिटिकल पार्टी आ ता ईयर विषय जन कांग्रेस 1966 रे क्रिएट हेतिला उत्कल कांग्रेस 1969 रे क्रिएट हेतिला बीजेडी 1998 रे क्रिएट हेतिला ओडिशा गण परिषद 2000। तार करेक्ट आंसर कोन हबो ए क्वेश्चन रो आपन करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन सी हबो कारण आमे देखिले बीजेडी जोटा क्रिएट हेतिला केबे ना डिसेंबर 1997 मसिया रे क्रिएट हेतिला बीजेडी आ तार फाउंडर थिले नवीन पटनायक। बीजेडी बा बिजू जनता दल एटा क्रिएट हेतिला आ ओडिशा जन कांग्रेस में आपन जणाई देली जे तार माने फाउंडर होचन के ना ओडिशा जन कांग्रेस रो हरेकृष्ण महताब 1966। उत्कल कांग्रेस रो केबे हेतिला ना 1969 रे ता फाउंडर होचन के
ନା ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଓଡିଶା ଗଣ ପରିଷଦ ଗୋଟେ ଅଛି 2000 ରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଓଡିଶା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ଅଛି ସେଟା କି 1950 ରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ବିଜେଡି ବିଜେପି କୋଆଲିସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ଡୁରିଂ, କେବେଠୁ କେବେ ବିଜେଡି ବିଜେପି କୋଆଲିସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ? ନା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଅପସନ ଡି 2000 ରୁ 2009 ଭିତରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି କୋଆଲିସନ ଥିଲା। ଓକେ, ତ ବିଜେଡି ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ସହିତ କୋଆଲିସନ କରିଥିଲା ସେଟା 2000 ରୁ 2004, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ହେଇଥିଲା 2004 ରୁ 2009। ତ ସେମିତି ତମର ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଇତିହାସରେ ଆଜାବ 5ଟା କୋଆଲିସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା 59 ରେ ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 67 ରେ, ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 1970 ଯୋଉ 1 ରେ ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 2000 ଟୁ 2004, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଇଥିଲା 2004 2009। ଏ ଲାଷ୍ଟ ଏଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ବିଜେପି ଥିଲେ। ଓକେ, ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପିର ମାନେ ବିଜେପିର ମାନେ କୋଆଲିସନ ରେ ଏଇ ସରକାର ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା which political coalitions formed government 1971 in Odisha after midterm elections? ତ ଓଡିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର 1971 ଯୋଉ ଥାର୍ଡ କୋଆଲିସନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କଣ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ବି ଆଉ ସି। ତାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର? ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ଝାରଖଣ୍ଡ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ମର୍ଜ ହେଇଗଲା ବା ମିଶିଗଲା ତା ସହିତ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହିତ 1966 ରେ। ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉଟା କି 1969 ରେ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଝାରଖଣ୍ଡ, ଏସବୁ ତିନିଟା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମିଶିକିରି 1971 ରେ ଓଡିଶାରେ ତୃତୀୟ କୋଆଲିସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିଲା ପ୍ରଗତି ଲେଜିସ୍ଲେଚର ପାର୍ଟି। ଦେଖ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଜନ କଂଗ୍ରେସ, ଏମାନେ କଣ କଲେ? ନା ଏମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କୋଆଲିସନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ କୋଆଲିସନ କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିବା ପ୍ରଗତି ଲେଜିସ୍ଲେଚର ପାର୍ଟି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ହୁମ୍? ପ୍ରଗତି ଲେଜିସ୍ଲେଚର ପାର୍ଟି ମାନେ ରିଲେଟେଡ ଟୁ କାହା ସହିତ ଏଟା ଜଡିତ ଅଛି? ଅପସନ ଏ ବି ଆଉ ସି ବି। ପ୍ରଗତି ଲେଜିସ୍ଲେଚର ପାର୍ଟି ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପସନ ଡି ହବ ଆନ୍ସର। ତ ଏ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଥିଲା ଆମର ଓଭରାଲି। ତ ଆମେ ଏଇ 6 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରୁ ଜାଣିଲେ କଣ? ନା କୋଆଲିସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିଥାଉ ଏ ଟପିକ ରେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କେତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି କି ରିଜନାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କଣ ଅଛି, ତାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ, ସେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କେବେ ହେଇଥିଲା, ସେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଉ ପାର୍ଟିରେ ମର୍ଜ ହେଇଥିଲା, ସେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କୋଉ କୋଆଲିସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିଥିଲା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ? ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ଏଯାବତ କୋଆଲିସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି 5ଟା, ତାର ଇୟର କେବେ, ସେଥିରେ କୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ କୋଉ ଟାଇମ ରେ। ଓକେ, ସୋ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥିଓରି ପ୍ରିପେୟାର କରିଛୁ ଯୋଉଟା କି କୋଆଲିସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଡିଟେଲରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରି ଅଛି, ଏସବୁ ଥିଓରି ଆମର କେବଳ ପେଡ୍ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢେଇଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ପେଡ୍ କ୍ଲାସ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜଣେଇଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ପେଡ୍ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ କରିପାରିବେ। Due to some restriction, I was unable to discuss with you all the things, but you can access this thing from paid class. ଆମର paid course ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଷ୍ଟଡି ତାପସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯୋଉ ପିଜି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପେଡ୍ କୋର୍ସ ଆମର ଅଛି 2.0। କ୍ଲାସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ନା କେତେଟା କ୍ଲାସ ହେଇଥାଏ ଦିନକୁ, ମାନେ ସପ୍ତାହ 2ଟା ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଫେବୃଆରୀରୁ। ଆଉ ପେଡ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମର ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଥାଏ ଟପିକ ୱାଇଜ, ୟୁନିଟ ୱାଇଜ। କୋର୍ସ ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କଣ 4 ମାସ ଥାଏ, କିମ୍ବା ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। କୋର୍ସ ର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇସ କଥା କହିବେ, ନା 1999 ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ ଟା ଫିକ୍ସ, କାରଣ ଅଲରେଡି ପିଲା ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସରେ। ଏ କୋର୍ସରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ସବୁ ୟୁନିଟ କୁ କଭର କରିବୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ପେପର ଯୋଉ 1 ଅଛି ଓପିଏସ୍ ର ତାକୁ ଆମେ କଭର କରିବୁ ନାହିଁ ଏଇଠି। ଆମର ଫ୍ୟୁଚର କାହିଁକି ଜଣେ ଆମ କୋର୍ସ ଜଣେ ଜଏନ କରିଛୁ, ତାର ଫିଚର୍ସ ହଉଛି କଣ? ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ୟୁନିଟ ୱାଇଜ ନୋଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, 1-to-1 ଗାଇଡାନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକ୍ସପୋଜ ଅଛି ଏସଏସବି ଓପିଏସସି ପିଜିଟି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ ଦେବୁ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି ଯେ ସାର୍ ନୋଟ କଣ ଏନଫ କି? ହଁ ଏନଫ, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଣେ କାହିଁକି ଜଏନ କରିବ? ଯଦି ଆମେ ସକ୍ସେସ ଷ୍ଟୋରି କହିବା 18 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ମାନେ ପେଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି
ଯେମିତି କି ଆମେ କହିପାରିବା ଏସଏସବି ର 10 ଜଣ, ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କର 8 ଜଣ ପିଲା ଆମର ଏଥର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଜଏନ୍ ହେବେ, ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 999 ଦେଇକିରି କ୍ୟୁଆର କୋଡ ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେୟାର ୱିଥ୍ ୟୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ କଣ, ଆପଣ ଗୁଗଲ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ର ଆକ୍ସେସ ଦିଆଯିବ, କୋର୍ସ ଆକ୍ସେସ ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ କୋର୍ସ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ମତେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଇମେଲ ଆଇଡି, ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଇଡି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଇମେଲ ଆଇଡି ମୋର ହଉଛି tapaspradhan42@gmail.com। ସେଥିରେ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିକିରି ରିଗାର୍ଡିଂ କୋର୍ସ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଡିସ୍କସନ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆମେ ଆସିବୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ଫର୍ଦର ଡିସ୍କସନ ବା ରିଭାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।